چارپل مدیا ایرو ازو که نظیر گالری اما به هفرا روزا و به هفته که اون دزانن اف هفته روزا براستی جگرک ترو تجیه اما به هفرا شیروه بکن هیویدارم که اما انجام کی باشه بستینن جارگنون خیراتنه که نظیر فرموتجی تماشاوانه را تماشاوانن رزدار و کارمند چارپل مدیا بری کوم دست برنامه خو بکن از برزداری سلاو الو دکن و دما خوش به سپاس تماشاوان جا ام دخوازن ج پوکه دست بکن اون دزانن یعنی پوکل باکوری کردستان ایرو تایبت لهمبر و پیواژویا کو ندلیه کرد کردستانیا دای هدی بر تنبونا وان واتشه یا آسیمیلون دوامبونا آسیمیلاسیونه او هرچقا در دور دم پارتی و طرفداران اوجالان و وک پیواژو کی آشتی و دموکراسی بناو کنجی یا جی دولت ترکیه دولتک به ترور بناو کنجی براستی یعنی به پیواژو ادات تناو کرد کردستان در بازنا و نج عالیه طالب اوجالان و حوالبند و نج عالیه دولت و دیار یعنی کو اف پیواژو نه پیواژو کرد کردستانه لی مخابن ملت کرد یعنی که مانی طرفدارن PKK و دمه جبر کو دم پارتی بخود بجد سری 3000 عدد جوین چکرنه جبو خلکی اقناع بکن کو اف پیواژو و انجام آویدا جبو کرد و کردستانیا جتشتکه به معنی مخالفت خطا کردستانی مخالفت هری مازن ایرو مرد کارا برحتی بیجه کو پوکت که دناوی یک مهیدا جعالیه شروع گشتی پوکه برز مصطفى اوسچلکوا لسویده لکوسره کوکک نظیر جی بشتار بو و درایو بریا و جوینه دا جی گرت بو و نها اب هفتی جی لدانمارکای جوینک چکر هم روجاوا کردستانه هم پیواژوا کو ته مشاندن و هم تدبیرن کرد و کردستانیای الهمبری و پیواژوش بو کو مثلا چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان را ببن طرفه کی جوین دار خستن ام هیویدارن اف جوین زیده تر ببن یا جیج بو کو پیوکه یا جی مخالفتا کردستانی دنگ خویی کو بگیجینا کرد و کردستانیا تایبت باکوری کردستانه بکوه ناو هنک چالکیه دن باشتر کو هشیاری کی در حق و پیواژو دا بده کو خطری کی مازن سر دوزا کرد و کردستانه بخوراتین اف پیواژو ام هیویدارن کو پیوکه او حوالبند خوی خطا کردستانی به هورا ده هفکاریک باشتر دابن و ام بیجن دکاربن تشتی باشتر بکن ملت خو هشیار کن در حق و پیواژوی دا بله کک نظیر سر جبل گوتجی و بریا وی کاری دا بوید کوسره هنک معلومات تماشا پاروکی yani rastı em bu xwazin nexwazin îro li seran serê her çarperçeyê Kurdistanê an dibe li rojhilata navîn yani fokusa tamama bû yer ez karim bêjim pirsgirêka Kurd û Kurdistanê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ev du sed sal berdewam dike ne ku îroyê ev pirsgirêk û ez bawer dikim heya çareser nebe ku milletê Kurd ku negê ji mafê xwe yî netewî rewa û li ser axa xwe bi xwe bi rêv nebin ev pirsgirêk tim û tim ji bo vê bonê halê hazir îrokê li Bakurê Kurdistanê wek di hundirê nenûkê de dibe pêvajoya çareserî lê tê zanîn roj bi roj tişkî aktûel e hero tê gotin ku dewlet ji xwe navekî li vê danûstin dê dike û berûborê demê dibe PKK dibe ji xwe bi awakî din navekî din dê dike hîn bela ku em ê PKK li ser navê vê dawa bi heq li ser navê milletê Kurd ev doz meşandiye û pir şehîd jî dane pir berdêlekî pir mezin dane sed hezara Kurd hatine kuştin ciwanê xwe wan dakirinin bi hezaran gund û bajarê wan şînwarê wan xerab bûnin bi milyonan koçber bûnin û berdêla veya weada veya Kurdistanek serbixwe ji her çarperçe yekgirtî
بوی وعده بانگی ملت کرد کر با جوان کرد کرد و اف شرا بردوام کرد بکی مانی اف چلو و سال 2 سال شر گرم بردوام کرد ده انجام ده هات نقطه کو ایرو اف تفگیر اف حرکت هاتی لقوناغ هری نزب رونشتیه ایدی وک ملت کرد نملتن کردستان شخوات تنیه زمان کردی نه زمان کی بکر هاتیه یعنی براستی جبوگ او گوتنه کو بسالان داگر کران کو ملت کرد بیناسه دکن بخلاصه او جوی گوتنه دکن یعنی جدیولا کو ببیج کردستان جغرافیا کو هم ملت کرد هم بکاته وکی دل سر و آخی جیان به 1000 سال جیان جدیولاغ به کردستان دبی ولات هفشریک جدیولاغ به ملت کرد دبی نتاوا دموکراتیک جدیولاغ به سرخوبون فدراسیون کنفدراسیون خسری یا da otonom dibêje çi komünalizm yani va têgehna li Kurda bar dikin vana dixwazim Kurda xwarinkirin bidin lê Kurd ez bawer dikim ne Kurdê berê di esra îro de Kurd şiyarin tev li alîgirê derdorê demê dibe PKK jî dibin yani qasî ku em di nav gel de danûstenda dikin wextê ku va gotinê ku ew dibêjin ku Kurdistan ne welatekê Kurd ne milleteke û zimanê Kurdî ne zimanekî pêr hatî wextê ku tu behsa vana dibe yani kesekî ji rêzê jî nes alaqayê siyaset û polîtika jî tune be vana qet qebûl nake û wê nêqebûl kirin ha di vî warî de gelo ev tiştê ku tê kirin hîn dewleta Tirkî di kesayeta PKK di Kurda terorîstî bîn dibe çi dibe Türkiye bê teror yani ev danûstenlê gotike sernivîsa wê Türkiye bê teror e ha aliyê dijî ji xwar navalê dikin pêvajo ve demokratîk ya da civaka damezirina civaka demokratîk an aşîtî ew jî gorî xwe va gotina dikin lê ev pêvajo dibe danûstendin dibe yani xuyayê bi kêmanî di 23 de yani 2023 de wextê ku ew Hamasê êriş bir ser İsraîlê ew cê şênayî ku gelek kes dîl girtin gelek kes kuştin ji wê noktê pêve yani dewleta Tirkî dît kî li rojhilatan navîn ev bûyerê ku diqewime ew ê tesîr û bandorê li wan jî bike û Kurd ew hişmendiya millî şiyar bike Kurdê li xwe xwedî derkeve ji bo ku bergiya wê bigirin ev tiştana va danûstenda dikin amade kirin hazir kirin û jî dizanin derket çi kirin yekser wek hawê hema ji nifşka ve hat bîra Dewlet Bahçelî û meclîsê çû di yekê cotmehê 2024 de destdirêjî milletvekiliyê demê kir û wek hawê navê wan xweş bû yani milletê Kurd jî Dewlet Bahçelî jî û partiya wî jî nas dike partiya herî nîjadperest û ew kesê li hember Kurda bi tundî redkirin û înkarkirina Kurda kirî ew kesin lê ew kes îro destdirêjî wan kir ha bû 22 cotmehê 2024 de ban kir got ey Abdullah Öcalan madem ki tu dibêjî ez amade me ji dewleta xwe re alîkariyê bikim hazirim xizmetê bike deka were di meclîsê de her di grûba demê de bang bike bira PKK xwe fesix bike û bira çekê xwe dîne heman demê de yani vana zemîna wan hatibû amadekirin hatibû hazirkirin çerkir rabû di 27 Sibatê de 2025 de Abdullah Öcalan ew gotinê Dewlet Bahçelî yek bi yek pêkanîn û bangî PKK kir got PKK xwe fesix bike û çeka deynin Keknezîr bibore em ê behsa wan bikin bes ev kamey sereke ev û ka PWK û hevalbendê xwe li hemberê van tiştê hûn behs dikin gelo dikare çi bike çi kiriye çi nake gere çi bikira em hinekî
باسەوان yani ez ê bihatma û lê ev gotinê ku dibêjim rast raya giştî tim û tim ji wan hatin û gotin hal hember va tiştê ku neerênî tê kirin di navbêna PKK û derdorê wê û dewleta Türk de ku dijberî dawa millî ya Kurda ku têk bibin PKK partiyê wekî din Kurdistanî kesayet hene dijberî veya gerek çi bikin lazim bi çi bikin û çi kirine ha PKK gorî defret û imkanê xwe cî bi cî bi partiyê wek em bêjin Hakpar PSK Partî Demokratîk Kurdistanê Bakur bi vanar danû hundirê danûstendinê de yî dixwazin li hemberî veya vê pêvajoya ku dijberî dawa millî ya Kurda ku seknekê rê bide helwestekê rê bide di hundirê hewildanekê de yî yanî hûn jî dizane cî bi cî komxebat jî pêkanîn di bîst û dudê meha 12 a 24 di Diyarbekir bi pesekê bi Hakparê re civînek bi giştî çêkir û ba kesayetê Kurdistanî millî jî kiribûn ku ji bo ku li hember vê pêvajoyê helwestekê werbigire li wanê heman civîn çêkir û îro jî Partiya Welatparêzê Kurdistanê bi rastî ji bo ku milletê Kurd di vê derbarê de hişyar bike ji bo ku ev xeta millî xeta Kurdistanî xurt û geş bike em cî bi cî wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê civîna bi gel re çê dikin yanî hûn jî dizanin di 22 vê mehê de me li Kosera navçeya Girêdayê Mêrdînê bi semînera serokê giştî Birêz Mustafa Özçelik bi beşdariya xweş hat kirin bi rastî jî millet xelk li hêviyênê divê gelo ev Partiyê Kurdistanê wê helwestek çawa rê bide yanî li wir Birêz Mustafa Özçelik serokê Partiya Welatparêzê Kurdistanê yê giştî gotinek dûr û dirêj kir ji gel rikirin lê em hîn negîhaştin wêya gelo ev gotinê me ev gotinê PKK serokê giştî Mustafa Özçelik tiştê ku dibêjin gelo millet gel tatmîn dikin an nakin dibin bersîv an navin bersîv aveya jî tiştê ku ez dizanim ji gel dixwazin di warê pratîkê de li Sehê li Kolana li Çekama li cadeya ku ev eniya millî wek ji der û dorê Kurdistaniya pêk were vî awî atraksiyonekê rê bide refleksekê rê bide helwestekê bigirin yanî daxwaziya gel bi piranî ê ku di ferqa şiûra millî de ev daxwaziyê wan evin yanî wek we jî bas kir serokê me Birêz Mustafa Özçelik cî bi cî ji bo vê danûstendinê dibe pêvajo dibe bi ger civîna çê dike li diaspora çê dike ez bawer dikim rojê pêş dijî em ê çê bikin va civînan lê pêk bînin belê bi rastî jî yanî li hemberê ku em bêjin ev ê vê pêvajoya din meşandin dewleta Tirkiye û calan û tarafdarê xwe muxalefeta Kurdistanî ku esas yanî bibe tarafekî û dikaribe li ser masê wek tarafekî Kurd û Kurdistanî rûnê em niha li gorî Bakurê Kurdistanê rewşa Partiyên Kurdistanî piçekî ji wê dûr in em hêvîdar in ku zûtirîn rojek ev Partiyên Kurdistanî yekîtî û tifaka xwe çêkin ya jî tifaka Kurdistanî çêkin ku dikarin bibin bi bersîv ji bo vê pêvajoya tinekirina doza Kurd û Kurdistanê bi rastî jî yanî divê ev ya ciyê rexneyê ku tim manekî wî tune ji bo çi ev Partiyên Kurdistanî nayên ba hebû û yanî ti bersîvayî tune em bi xwe tu bînî em jî siyaset dikin ava em niha bi gel ra bi temaşevana ra fikirê xwe parve dikin em bi xwe nikarin bersîv bidin wê xelk çawa bersîv bide ku ev Partiyên Kurd û Kurdistanî nayên ba hev ez vî jî eşkere bêjim ji temaşevana ra eger ku rojek di pêş de werin ba hev belkî ew balhatina wan jî bêmane bibe her tişt di wextê xwe de encam distîne her tişt di wextê xwe de watawî heye dibe zûtirîn rojekî dev ji van teferruata berdin taybet yanî PKK û Hakpar dev ji van teferruata berdin ji bo ku nebin yek ti sebebekî ku Kurd û Kurdistanî nîşan bidin tune belkî ew li ba xwe her yekê sebebek nîşan din
لی او رخنه مهیش پوکه و حق پاره را زودترین روزک انجام بستینن چتکن برابکن یا یکیتی نبوجی اتفاقا که خورد لباکور کردستان که کردستانی جی پی بحثن و اتفاقا که و خطا که کردستانی آلترناتیفش بو و پیواجوا پوچ کرنا دوزا کرد و کردستانه ام ویدان روز زودترین و او بکن باشه ام تزانی روزا و متجیه بله yani dve derbarê de bi rastî ew cenahêdin cenabêdin karê xwe dikin yani ji bo civakê qaner bike cî bi cî di hundirê hewildana denin û civîna çê dikin bi hezaran bi dehan çê dikin yani ew dizanin ku milletê Kurd ev tiştê ku tê gotin ji bo derbarê dawa millîya Kurd ku lê nayê ku ne rast e ku ev heqwes berdêl beramberî wê ne ev e lê dijberî veya wek te jî pênase kir xeta Kurd û Kurdistanî partî dibe kesayet dibe zûtirîn rokê berî rokê yekoyek û wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê em dibêjin bangî xwe jî dikin bangî êdî jî dikin ku rokê berî rokê diyalogek dan û stendinek çê bibe bi rastî ne tiştekî pir zor e li ser çend xala karî were li hember vê pêvajoyê em ê sekna xwe rê bi dawa mafê milletê Kurdî netewî bike yani tiştekî de tune zêde zêde hûrgulî û zêde dibe çi dibe detaya û ayrıntiya hewce nakin vana yani pêwîst lazim îro gel veya dixwaze eşkere dixwaze yani eşkere li çavê me dinere dibe ka hûn çi dikin û pêwîstî pê heyî lazim em vî kara bikin baş gelek spas temaşewana ji hûn dizanin divê heftiyê da li Cizîra Bota konferanseka ya Melayê Cizîrî ya çardemiya navnetewî hat darxistin û bi rastî jî gelek nav jî da ji ber ku beşdarê wan yên giring bûn dîsa wek hûn dizanin serokê Herêma Kurdistanê îberê rêzdar Kek Mesûd Barzanî jî beşdarî vê konferansê bû û axaftinekî giring jî kir axaftina xwe da ser taybet pêşî ser em bêjin Melayê Cizîrî hebûna wî fikrê wî û remanê wî û tesîra wî ser çanda Kurd û Kurdistanê kir û giringiya wî hanî ziman dûra jî bi çend hevokê biçûk basta vê pêvajoyê kir piştgiriya Serok Komarê Tirkiye Erdogan û di pêvajoyê da piştgiriya Öcalan jî kir yani dil dixwest ku watê piştgirî davan em bixwe jî di vê pêvajoyê da tiştê piştgirî dikin hene mesela wek çekberdana PKK şerqedanina PKK fezkirina PKK bi rastî ev PKK li her çarperçe Kurdistanê bû problemek mezin ji bo Kurd û Kurdistanî ya taybet ji ber ku destpêk û damezrandina wan li Bakurê Kurdistanê bû PKK û li hemberê dewleta Tirkiye hatibû avakirin lê ev 10 sal bû ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye şerekî wanî çekdarî tune bû û Tirkiye yani belkî bi nüfuseka gelek piçûk mabin ew jî nikarbûn çalakiya bikin û zehmet bû jî û ji xwe yani ev serê 25 salek ku ti feydekî şerê PKK ji bo Kurdistaniya tune bû hem li Bakur û taybet jî li Başûrê Kurdistanê zirar dida vê pêvajoyê lê ev pêvajo wek destpêka de jî me bas kir ev pêvajoya xurtkirina dewleta Tirkiyeyê hem di nav Tirkiye da dewlet xurtkirin hem jî di herêmê da destê wan xurtkirine bixwe ew jî dibêjin yani dewletek hem di nav Tirkiye da bêterorî hem jî di herêmê da bêterorî diparêzin û gav wî avayî çin ji xwe destpêkê da dîsa we behs kir ku yani asas watê serokê MHP Bahçeli dest bi vî karî kir mesela Sûriye ketbû rojevê mesela Rojavayê Kurdistanê ketbû meselê Kurdistana Sûrî ketbû nav qada dinyayê ku ber bi gorankariya sînora ya jî dewletekî Kurdistanî li wê derê ava be destê wanî herî ew ku di wir da bibin aktorekî sereke zêdetirîn piştî hilweşandina rejima Esadan û
هانینا جولانی یا جی اشارا دولت ترکیه بوان را به اخوست به امریکا را یا جی به هری گرنگ به اکتوریا او جاران واش برکو PKK şey PYD, YPG ya jî kesede hem qada navnetewî da hem jî aliyê dewleta Tirk ve hem jî PKK'yê hem jî wana jî gotin em girêdayê ocalanin xwestin li wê derê ku asas mesele xerab kin yani dil dixwest ku Serok Barzanî rast e heqê xwe yê jî biparêze ya jî piştgiriya vê pêvajoyê bike lê xwestka hinek jî behs kira ku yani ev pêvajo ji bo doza Kurd û Kurdistanê bi Kurva diçe ya encamê çi ye ya jî talebê ye ya va PKK şert qedîne va pêvajo heye divê dewleta Tirk jî Kurdan nas bike millet wek millet nas bike zimanê wan çanda wan perwerde mafê wanî xwezayî kojnetewbînê tê dil dixwest wî jî bêje li belkî ji aliyê xwe ew şîrovekirine em nikarin tiştek bêjin em jî aliyê xwe watê şîrovet kirin em divên ya bû çek basa vî jî bikira fermo tê çi bêjî ser vê konferansê û konferansê yani wek tê zanîn li Cizîra Bota cîhûwarê çandê cîhûwarê zanyarî cîhûwarê elimdariyê li bajarê Cizîrê girêdayê Şernixê wek tê zanîn ev sempozyum bi serkêşiya dewletê yani waliyê Şirnexê û Qeymeqamê Cizîrê pêkhatiyê dil dixwest melayê Cizîrî ne jî gel dewletê dagirker duwarê kesayeta wî de elimdariya wî de wek birêz Serok Mesûd Barzanî jî bas kir stêrkek ku qet nar ava stêrkek tim û tim şewqê dide her demê her wextê ew ê duwarê elimdariyê de duwarê şeîrê de duwarê edebiyat û çandê de ew ê şewqa xwe li Kurdistanê tim û tim duwarê rewşenbîriyê de wê ronî bikire lê mixabin têxwanê girîngî em karibêjin şaredariya bi kêmanî şaredariya Cizîrê yani qaşo li ser navê Kurda ev şaredarî ev desthilatdarî destene yani wan jî karîbû vî kara bikirana û di çerçova Kurd û Kurdistaniyê de û di kesayeta melayê Cizîrî de ku bi rastî ku duwarê mirovahiyê de duwarê hiqûqê de duwarê edebiyatê de ku ew kesayeta wî hunera wî pêk bihata anîn lê mixabin ev vî hawî nehat kirin lê dîsa jî duwarê ku hatina birêz Serok Mesûd Barzanî yani em bixwazin nexwazin milletê Kurd hema dikira biba wek wextê ku pêşmerge ji başûrê Kurdistanê di Bakurê Kurdistanê derbas wek milletê Kurd bi şiûra millî şiyar bû wek lehiyê rabûn û bi alaya Kurdistanê ew pêşwazî kirin yan ez bawer dikim bixwestana heger bixwestana karîbû dîsî wiha bikirana mesela em wek PWK bela ku ji terefê dewletê hatibû amadekirin ez bawer dikim tu partiyê dijî Kurd û Kurdistanê ji xwe dawet nekiribû lê her kes bi takekesî jî beşdar bûbû di wir de a herî bala me re dikşîne bi rastî ew şiûra millî derxist asta herî bilind ku milletê Kurd bi alaya rengîn û Serok Mustafa Barzanî pêşwazî kir lê axaftina Serok Mustafa Barzanî derbarê melayê Cizîrê gelek bi qîmet bû gelek bi kêrhatî bû lê wek te jî behs kir xwezî derbarê pêvajoya ku heye rêxistina ku ev kara dest pê kiriye ev rêxistin duwarê çekdanînê de duwarê feskirinê mafê wê rewayê ew karibike lê tu rêxistin ji Kurdistanê ne mezintir e tu rêxistin mafê wan tineyî mafê milletê Kurd tu nebihesibînin wek zimanê wî çanda wî welatê wî tu nebihesibînin wek tiştek nebûyê di ser derbas bibe û îro ev danûstendina di vê şêweyê di vê çerçevê tê kirin lê mixabin Mesûd Barzanî jî wek piştgiriya xwe davê ya bi rastî ev piştgiriya jî ez karibêjim hatina ku
beşdarbûna sempozyuma çaremîna Melayê Cizîrî bûn, yanî bi awê siyasetê xwest li Bakurê Kurdistanê wek Kurdistaniyan ê ku ev karesatê ku tê kirin ev bi navê pêvajoya aştiyê demokrasiyê an Tirkiye bê teror tê kirin, yanî ew jî dibînin his dikin dijberî wê jî helwestek heye Kurdistan ê ku diparêzin henin. Ez bawer dikim bi hatina Mesûd Barzanî belkî xwest hinkî wê pêlê bişkinîne, hinkî wê pêlê jî vegerîne ser piştgiriya ku ev pêvajoya tê kirin dûr di hinkî kêmasî tê de ye. Belê, belê. Rast e, yani divê hesasiyet piçekî zêdetir bin. Meret kara rexne bike ku ev konferansa dihokê jî hûn dizanin yani hey me bahs kiriye em piçek bahsa ew jî bikin rastî yani di wê konferansê da jî partiyên Bakurê Kurdistanê û partiyên Rojhilatê Kurdistanê nehatbûn davetkirin. Ji Tirkiye işte Osman Baydemir hebû, sernavê demê parlamenterê demê Cengiz Çandar hebû ku tu alaqayê Kurdî têra tune û parlamenterekî Xudaparê çûbû beşdar bû yani ev hatûn davetkirin. Di vir de jî ciyê rexneyê yani em dizanin ez bi xwe hesasiyeta başûr dizanim derheqê PKK da PKK di vî 40 salî da çiqa zirar daye wan êwan hima bira PKK here êdinê teferruatin ji aliyê xwe ve ez ew nakim ji aliyê xwe ve heqlîne lê divê car carna hesasiyeta wan ji ber ku mesela Kurda mesela Kurdê çar perçê Kurdistanê û hemî Kurdê dinyayê ye divê meriv hesasiyeta hemî Kurda jî bide berçav. Em hêvîdarin ku di pêş da wê ev hesasiyet hinekî di jî baştir bibin. Yani derbarê ew korbenda forma ku li dihokê pêk yani ez bawer dikim ev karesatê ku tê kirin wek forma dihokê xuya bû ku li her çar perçê Kurdistanê wek du xet hat diyar kirin. Xeta Kurdistanê ji derve ma û xeta girêdayî Xwedê girevî ev pêvajoya ku nav lê tê kirin ê ku li gel wê ewana hatin dawetkirin ewana di wê formê de bîrorayê xwe gotin. Yani tu dikarî bêjin te jî behs kir ew kesê ku Xwedê girevî wextekê mîletwekîltî kir wiyekî wek Ahmed Davutoğlu, nizam Cengiz Çandar û Osman Baydemir ev kes û kesayet bangî wan kir lê wek qîmet neda Partiyê Kurdistanî ku biçana wan jî bîrorayê xwe derbarê wê formê de banîna ziman deflet neda wê xuya dibe ki ev xet hêdî zeral diwarê ez ê dişkibêjim. Yani mesela Başûrê Kurdistanê desthilatdariyê wek te jî behs kir xesasiyetê wan em nas dikin em qîmetê jêr digirin. Em wek rûnya çavê xwe jî desthilatdariya Başûrê Kurdistanê destkeftiyê hemû Kurdî Kurdistaniya dibînin. Lê hemû Kurdî Kurdistanî qasî ku li wê xwedî derdikevin bûyê di qada navnetewî din bûyê remza ku Kurda nûnertiya Kurda dikin. Lê ew jî di wî warî de gerek bi vê xesasiyetê bi vê berpirsiyariyê li wekî din li perçê dijî xesasiyetê wan binêre li mafê wan xwedî derkeve di paşeroja Kurdî Kurdistaniya de evana dîqat bikin wana ew ê baş bin. Baş e hê xalê me ku em şîrove bikin ê giring ê vê heftiyê hene em hinekî din jî piçekî wek xulase wek özet derbas bikin wê baştir ve li wîrê em berdewamiya li Başûrê Kurdistanê bûyerekî giring çêbû hûn dizanin êrişek birin ser em bêjin fabrîka gazê ya jî Kormorê belê hûn dizanin yanî tê gotin ku ne ku tê gotin yani vekiriye ku ji aliyê heştê şabî piştgiriya dewleta Îranê û piştgiriya xeteka Bexdayê ya jî terefekî Bexdayê ve hatiye kirin ku ê herî giring ew e ku ev heştî şabî li Îraqê wek hêzek leşkerî fermiye û meaşê xwe ji dewletê digirin û bi vî meaşê xwe diçin hemen demê da ku Kurdistan jî perçekî ji dewleta Îraqê federal e diçin aynî di nav vê sînorê dewleta federal da diçin êrişî em bêjin ciyê giring yên Kurdistanî ku hûn jî dizanin temaşevanê me jî dizanin ji çara sisiyê
ام بیژن الکتریکا کوردستان تک چونه یعنی 24 ساعت هاتیه 5 ساعت و او که گرنگه هشیاری کی دانه کوردستان ته شیرو وکرن کو ناوی هفته ده هفته کی دا کنسولخانه امریکا ود بل کوردستان هشیاری کی هم دانه کوردستان هم دانه امریکایا لور بانگا مه ام پیشی و بویر شرمزار کن دوراجه و اکتورن کو روزات اناوین براستی جی دست وان دای روزات اناوین ام بانگی وان کن هند بیژن ام روزات اناوین به ترور کن و حزب الله دست پیکر اکو دناو لیستا وی ترور دانه و به حماسه به دوام کرد PKK جی دلیستا و داو PKK بخو بیشتر و خو اوان خو فرض کردن لی حشت شابی ایرو روزات اناوین اکتور کی هری مزنی تروریست کی هری تندو توجیت که یک جه اوه بانگا ما اوه کو پیشی جبو کردستانه کو سروک وزیر کردستانه جی بانگ کرد و همی کردستانی جی بانگ کن جبو کو پاراستنا هوایی کردستانه چه و پشتگیری کی وات بگره کرن و حشت شعبی با آوا کی جه ارته وره را کرن ایدی که زفته سر حکومت بغداد کن یا جی با آوا کی فیلی مداخله حشت شعبی کن جبر کو براستی ایرو رخصنا تروریستی هری تندو توش لروجوات ناوین اکو مایه و پشتگیری هیجش ایران دستینه حشت شعبیه ام هیویدارن زوترین روزک لهمبری وی پاراستنک باش وره گرتن و حشت شعبیش ارته وره را کرن دوباره تشتکی بازی بیجی yani ev mesela erişa ku dijberi kormor ew saha gazê li parêzgeha Süleymaniyê ku sê rojberê hatibû kirin yani İHAyê ku bi çeka barkirî bombar timan kirin divê bûyerê de tiştê ku tê gotin wek vana agahdarî ne ez bawer dikim weşana başûr ku wek kesek giyanê xwe ji dest nedaye hat gotin lê cîkî çavkanyak din mi godarî kir çar kesê karmendê Yemenî canê xwe ji dest danin ev kormor cihê hilberîna yani afirandina gaza şil û gaza sürüştiyê ji terefê pêşîsaziyek bi navê Dargas ya İmaratê yani girêdayê Emîriya Ereban a Yekgirtî Birleşik Araplar yani ji terefê wan de bi kartê anîn yani gorî gotinan tenê ne ev karesat li hemberî vê kormorê hatî kirin ev 11 carin li hemberî wê êriş tên kirin êriş aslında xuya dibe rast dijberî aboriya Kurdistanê başûrê Kurdistanê yani xêrnexwazê başûrê Kurdistanê em dizanin ji her çar aliya xêrnexwazê wan dagirker henin û hevkariyê ku li hember başûrê Kurdistanê wextê ku pêwîst dibin ev dagirker bi her awayî bi tifaq li hember wan karana ew ê dikin û ez bawer dikim ew ê dûz dikin Dêrîşa vê dawiyê de a sê rojberê yani bi rastî zarar û ziyanek pir mezin daye pêkhatiye mesela encama êrişê de tiştê ku dibêje ziyana ku daye 25 milyon dolar 25 milyon dolar zarar daye û rojane wextê ku ev kormor ku hilberînê neke rojane 7.41 milyon dolar xesar û zerarê dikin û wek te jî behs kir ev çavkanî ev binesazî duwarê elektrîkê de jî elektriya başûrê Kurdistanê jî radikînin wextê ku ev binesazî tê kere bine warê maddî de duwarê ez te bêjim elektrîkê danûstenê de çiqas zarar û ziyana wê çêdibin bi rastî ev êrîş wek te jî behs kir tenê nel dijberî başûrê Kurdistanê dijberî Amerîkayê dijberî hevpeymaniya navdewletiyê ku li wê derê bi cî war nebin yani ev dagirker ê ku girêdayê wan hêzê çekdar rast Kurdistanî li ser axa xwe naxwazin bin desilatdar yani ve yekser li hemberî desilatdariya serweriya Kurd û Kurdistaniyayê lê xuya ye mesela te behsa heştî şabî kir heştî şabî hûn jî dizanin raya giştî jî dizanin ji terefê İranê hatiye
آودان کرن و آنو تevli ارتشا عراقی جی بویه لجی بجی جانا داخویانیا ده امریکی دبی او چکداری هشتی شعبی gerek wana ji ortê rabin gerek bertevaf bibe gerek ji ortê rabin heştî şabî jî rewşa wê ev e heştî şabî ev ya jî ne bi serê xwe dike yanî dibin baskê hikûmeta merkezî yanî navendiya Iraqê veya têkirin yanî hayê dewleta Iraqê ji vêya heye ama wê çi bêjin ew ê wek bê hayê mejê tune heştî şabî ki heştî şabî girêdayê wê yê di nav artêşa wê de yê maaşê wan İHA wan her tiştê wan lojîstik desteka wan ji terefê merkezî hikûmeta Iraqê tê kirin ev ya jî karesatek yekser berêberê dijberî mafê Kurdistaniyê a du da jî li hemberî Amerîkî û hevpeymana navdewletî. Belê yani li virê tiştekî ne em destnîşan bikin ku yani ya jî em rexne bikin ku em bêjin saleke li Kurdistana Federe hilbijartin çêbiye hê hikûmeta Kurdistanî nehatiye ava kirin demek nêzda jî hilbijartinek ji bo tevayê Iraqê û Kurdistanê hat ji bo merkez hikûmeta Bexdayê hat çêkirin yani bi hevra Kurdistanî Partiyên Kurdistanî yekdeng neketine hilbijartinê zaf negiringe lê divê ji vê teqînê jî sûdek divê ji vê teqînekî jî hikûmetek bigirin ku eger Kurd yekrêzî û yekîtî û tifaka wan çê nebe wê her di nav van bandora dabin her nav van tevlîheviya dabin hêviya me ew e zûtirîn rojekî hikûmeta Kurdistanê ava bibe û di pêş de jî watê hikûmeta Bexdayê hat ava kirin Kurd yekdeng bin ku dikaribin ji bo Kurdistanê taybet ji bo kanûnê esasî neheqiyê kol Kurdistanê dibin ya jî hikûmeta Iraqê kolgorî kanûnan xwe pêşva nabe mafê Kurdistanê bin pê dike li wê derê yekrêz bin yekdeng bin ku dikaribin mafê xwe netewî li wê derê bi dest bixin. Yani duwarê ez bawerim li her çarperçeyê Kurdistanê ev pirsgirêkek a serekeyî herî mezin ku siyasetmedarê Kurd, rêxistinê Kurd, Partiyê Kurd, kesayetê Kurd û Kurdistanî ku li her çarperçe xuya dibe em ba eşkere dibînin li Bakur dibe, li Rojhilat dibe, li Başûr dibe, li Rojava Başûrê Rojavayê biçûk dibe yani xuyayê îro li Bakurê Kurdistanê ev karesatê ku dijberiya da û doza milletê Kurd tê meşandin ku bela rêxistin û partiyek û heye helwestek millî li ser bingeha mafê netewayê rewayê Kurd ku ne bi yekdengî hevkariya siyasî nakin di vî halî de wek te jî behs kir îro karesatê li hember Başûrê Kurdistanê tê kirin ev ez bawer dikim 13-14 me hilbijartin çêbû tew hilbijartin hat bîrkirin ez nişaş yani wek çê nebûye ku hîn hikûmet nehatî damezrandin yani ez bawer dikim nedamezrandina hikûmetê jî ji bo postayê yani tiştê ku tê guhême yani yeneke dibêjin serokkomarî ji xwe a Iraqê Ameyê êdî dawdoza wezîrtiya herêmê jî dikin tabii pedeke jî va tiştana hesabê wê nayê ew ê nekin lê berjewendiyê netewî milletê Kurd paşguh dikin ev ya karesatek pir xerab e yani rast li kîjan perçî dibe biraber be îro ev pirsgirêka esasî heye di siyaseta di sinifa siyaseta milletê Kurd ev nehevkariya siyasî ji milletê Kurd dibe malekî pir xerab û pir xeterrek e. Belê wextê me jî xwe teng dibe kek nezîr tiştê me piçûk mane esas ne piçûkin lê wextê me teng e ev pêvajoya Tirkiye dewam dike hûn dizanin di vê hefteyê de ji komisyonê ji sê partiya biryar girtin çûne ba Ocalan çûne adê û bi awakî zelalî li wê derê çi axifên çi biryar girtin ji raya giştî re eşkere nekirin lê hêdî ji aliyê hinek rojnamevana ya siyasetçiya va tê ew kirin taybet du rojberê bû bawer dikim ev parlamenterê AK Partiyê yê berê Şamîl Tayar ku di heman demê de rojnamevan ew ya biçek behs kir ku
هنک د باسکرنا خو دا وکا کو بچکی جی تهدید بکه کردا او کر گوت کو ام بیژن او جاران yani تسیراوی لسر سوریه لسر که YPG PYD o تسیراوی لسر کردن ترکیه سر تشتمشته و هنک او کر پاشی tabi hemen deme de rexnekir siyaseta deme av Kurda asas Kurda rexnekir wana baz kir ev kirin herhalde hinek ajera go bikşine ser ikse berakir bu ev paş vakşan durazi ev yek komisyonu sernave deme ko beştari komisyonu bu çubu ade Gülistan Koçit eve bersive katun da şamil tayar o اویجی برسیوا و تهدید دا yani و دیاره کو ev her du ali her çıkazı de mesela Kurdistan da diyek hatta ki da benzi le henek tişta da heji tam lev nekrine jxwa yani em buxad zanen em xwazın temaşavan u millet Kurd Bakur Kurdistan ji bizan beko yani tiştel sere مناقشه زیدکن نه چاره سریا پرسا کرد و کردستان تشتی تفرعات وانی کو سیاست نافخود نکونه زحمتیات کن لی دوی ام جارک دن از دویجم دوی ام خطا کردستانی و مسئله به فدی به شرم به ترس تشیر بکن و آرمانجا PKK و آرمانجا دولت به کردار بدن داناسین و اموانا جوانا را بیجن که اف پیواجو تا علاقاوی کرد و کردستان را تنه یعنی نه آپو طالبه کی ویوا هیچ دولت جبو چاره سر کرنا پرسا کرد و کردستانی یعنی شکولی آپو جیا و مانیفستو یا ثبات تشتکت داتنه و نجی روزک جی نه دولت ترکیه نه دولت باخچلی نه اردوغان نجی کمیسیون پارلمنتوی ت وعده کیوانی کو مثلا کرد و کردستان دا ت چاره سری کی بکنتنه حتی هیوین کردایی کو ام بیژن هیوی کیوان خورتر بکه مثلا قانونی دا مافه گرتیه کو وان بردن قانون خوشی پیک ناین جبوی دوی ام جارک دن و مسئله وقت پارتی و هیزن کردستانی جدی بگرن و ملت خواه هشیار کن رونایی بکن دوی مسئله دا بله yani şu zamanı ben ne mayaz bire hem apşaki ama hem gotuna zecidi verdi bejim yani geli temaşavanın rezdar yani xuyayı eşkereyi ev danus tendine ku tekirin yek ali tekirin yek alici devlete hemu tişte ku tekirin bu kontrola devleti o jbo berjevendiye devleti tekirin yani ve liser nave kurda danus tendine tekirin li mixabin tu bahsa mafê milletê Kurd nayê kirin tu daxwazî tu neyê ji tu daxwazî wek ê ku teref tê hesibandin Abdullah Öcalan dibe PKK dibe dem dibe ew ji xwe tişkî naxwazin tiştek negotî yani bahsa daxwaziya zimanê Kurdî nakin bahsa serwerî ya da bi rêveberiya mafê çarenivîsî nakin bahsa li ser axa Kurd û Kurdistanê ev tiştê ku nedemokratîk hatine kirin dergiya vana bigire tiştekî naxwazin yani vekirî eşkere ev danûstenînê ku tê kirin tenê ji bo Abdullah li ser serê Kurdan meşrû bike li ser meşrûyeta wî a esas jî li Rojavayê Başûrê Kurdistana biçûk li wê derê ev destkeftînê ku xuyayî Kurd bi dest xîne bergiya wana bigire esas ev e yani di wir de danûstenê ku tê ku te bahs kir dibêje rast e te gotî ji Gülistan Kılıçkoçî ti çi ye yani qet tu qîmet jî nedayê evanê dinê hem qîmet dayê hem tenê gotî wek sekreter ama gotî binivîsî qîza me yani tiştek emrek talimatê ezê bidim te wana binivîsîn tu jî wana bikînin demê ser de yani îro dem çûn hatina wê ji xwe ji dervî Abdullah Öcalan tu îrada rêxistina partiya kes û kesayetê wê derûgorê tineyê Abdullah jî destê dewletê de eşkereyî vekirî bin kontrola wan deyê tiştê ku dibêjî wana dikin mixabin بله کەک نەزیر منها بچێکی ڕەشبینی شیرۆڤەکرد تشتێ خۆشی هەنە
اساس ارمانجا دولتا ترکیه و ارمانجا آپو اوجاران yani puçkirina doza Kurdu Kurdistan'e yani ev aktoriyavi mesela ne çareser kirina pırsa Kurdu Kurdistan'e puçkirina Kurdu Kurdistan'e tane Bakure Kurdistan'e ji qail nabin dixwazin Rojavayê Kurdistanê Kurdistan'a Sûrî jî heman rolî bilêzin û heya ji wan tê wê wezîfeyê li Apo bar dikin ji xwe şîrovê di civakê de tê gotin ku Apo gotiye em ê ez ê wirî jî hel bikim lê mixabin em bêjin mixabin yani ji aliyê wan ve mixabin ew der ne destê Ocalan û Mîta Tirka û dewleta Tirkiyê de ye bira temaşevanê me û milletê Kurd geşbînî bin ez her heftê dibêjim ew ê 15 sala sîlah û nan û xwarin û cil û çek dane PYD YPG û KSD ew ê nehelin ku ew li gorî dewleta Tirkiye gav bavêjin û İsraîl îro aktorê herî mezin e di sahê de yani tamam di aliyê navnetewî de Amerîka Brîtanya ne lê di sahê de meriv dikare rehet bêje ku İsraîlî ne İsraîlî jî ji xwe eşkere piştgiriya em bêjin Durûziya û Elewiyat ke û bi Kurdaran jî danûstanekî wanî baş heye ez jî li sahê de dişopînim divir de dibe em geşbînî bin û ev dema civîna dihokê da NKS jî beşdar bibû û dizanin Mazlûm Evdî jî beşdar bibû li wê derê yekî bi Kek Mesûd dahîl bi Rêzdar Mesûd Barzanî û hemî aktorên Kurdara hevdîdîtin kirin carek din giringîkî baş hanî ji bo peywendiyên NKS û YPG PYD ez bi xwe geşbînîme ku li Bakur li Rojavayê Kurdistanê tiştê baş dibin ji ber wî dewleta Tirkiye û PKK hinekî çiva didine xwe ew boş e çi jî bikin boş e li wir wê Kurdistanek çêbibe em hêvî dikin em geşbînin em xweşbînin divir de ema tiştekî Kurd ez ê bêjim do ew televîzyonek medya xeber heye a alîgirê derdorê wekî din besê xwesat Xwedê girebê gotî kî yani em efiya xwe ji dewletê naxwaze me tiştekî ku me efû bikin me nekiriye 52 sala Xwedê girebê me şer kiriye em efiya xwe naxwaze heta mafê Kurdî neke ji mafê xwe rewa em ê belkî rojê pêş de ew ê tiştê hîn giran û xeternak çêbe evana jî ez bawer dikim dîsê ji bo Kurda biştehelîne ji bo Kurda biştehelîne ez dibêjim ew piştgiriya hineka wisa gotiye ne rehete wisa bêje ha yani ji bo çi dibê eveya jî dibêjî yani ji bo milletê Kurd civata Kurd bêje ha demekî vay hîn PKK wek PKK heye hîn li xwedîtiyê li mafê Kurda dikin yani wextê ku mafê Kurda bi dest nexîne ew ê vê karî wê nesekirîne dixwaze vê hişbendiyê li Kurda bar bikin lê veya tişkî newere giş mesele ji destpêkê de hatî xuya kirin û eşkereyê yani wextê ku kontrola dewletê de çi tê gotin wya tê kirin lê tenê wekte jî behs kir hêvî mayê zirhêzê ji derve û piştgiriya Kurda bikir li seha rojhilata navîn ku Kurd jî wek Kurd gul ser xwe beedilin lê tenê bi nigekî bi faktorek tenê name şevkara Kurd wextê ku tu ne bi hêzê ji dev çi xwasî xurp çi xwasî piştgirî û alîkariyê jî bike Kurd nake ji tiştekî Kurd gerek hebe li kîjan perçî dibe birabe be îro li perçê biçûk Rojava bi rastî hêvî ew ku danûstenê geşbînî çê dibin lê em temaşe dikin lê ka xwezî em ne tenê temaşe bana em ê bişopînin herê em ne temê şopger bana em li sehê bana em me kar û barê xwe bi rêk û pêkbirana baş e temaşevanên êjan em hatin dawiya bernama xwe carek din spasî ji bo temaşa we bimînin xêr û xweşiyê de bihêviya rojên xweş û geş bihêviya Kurdistanek azad û ser bixwe mala we ava ji bo we me temaşe kir ez jî temaşevanan spasiya wan dikim û bihêviya bi rojê geş û xweş û bihêviya Kurd û Kurdistaniyek azad û serbixwe roj baş temaşevanên êjan roj baş